इन्हां कोच ने कुछ बच्चियां दे नाल कुछ खिडारनां दे नाल इहो जिहा वतीरा कीता कि उन्हां नूं खेडां छड्डणीਆਂ पईਆਂ कि विदेशी दौरिਆਂ ਦੇ दौरान इन्हें कुड़ियां नूं खिडारनां नूं गलत तरीके नाल छुया वा उन्हां नूं मजबूर कीता इत्थों तक कि अपना कमरा तक उन्हां बच्चियां नूं साझा करन दे लई मजबूर कीता। और जदों एक खिडारी नूं परेशान करदे हो कि तुहानूं लगदा वा कि वो अपना 100% परफॉर्म करदा होਊਗਾ। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल ते मैं हाँ प्रवीण शर्मा लैके हाज़र हाँ स्पैशल रिपोर्ट। अज दी इस रिपोर्ट दे विच तुहानूं दस्सांगे एक अजिहे कोच दे बारे जिहदियां घटिया हरकतां दे नाल कुछ कुड़ियां स्पोर्ट्स दे विचों क्विट कर गईयां, बाहर चलियां गईयां ते जिहदे ते हुण बलात्कार रेप दा मामला दोष लगे ने, जिसमानी हरकत करन दे, छेड़छाड़ करन दे ते गलत तरीके नाल छूहण दे। ये पूरा मामला की है ये भी दस्सांगे ते नाल भारत दे विच कदों कदों अजिहे घटिया किस्म के इंसान आए ने जिन्हां ने खेडां नूं कलंकित ही नहीं कीता बल्कि शर्मसार भी कीता, क्योंकि इन्हां लोकां ने, इन्हां कोचां ने, उच्च अहुदियां ते बैठे लोकां ने कुछ बच्चियां दे नाल कुछ खिडारनां दे नाल इहो जिहा वतीरा कीता कि उन्हां नूं खेडां छड्डणीਆਂ पईਆਂ जां फिर इहो जिहा वतीरा कीता कि मजबूरीआं दे विच उन्हां दी मजबूरी दा फायदा उठाया ते जिन्हां लोकां नूं असीं अपने बच्चों नूं सपुरद कर दिंदे आ कि तुसीं बई इन्हां नूं विदेशी दौरिਆਂ ते लैके जाओ जां इन्हां नूं खिडाओ, उन्हां लोकां ने विदेशी दौरिਆਂ ते जाके उन्हां दी इकलता जां वतनों दूर आउण दी मजबूरी दा फायदा उठा के उन्हां नूं तरह तरह के तरीकों के नाल उन्हां दी मजबूरी का फायदा उठाया ते मजबूर किया ते उन्हां दे नाल जिस्मानी वधीकियां कीतियां। राजस्थान दे विच इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ दोष ने सामने आ रहे ने ते यह खेडां नूं कलंकित करन वाला अपने पेशे दे नाल धरोह करन वाला बंदा, इहदा नाम आ शशिकांत शर्मा। ये कौन आ? राजस्थान राइफल एसोसीएशन का कोच है तो इन्हें विदेशी दौरिਆਂ के दौरान ये ते दोष लगे ने, केस दर्ज हो गया वा कि विदेशी दौरिਆਂ के दौरान इन्हें कुड़ियां नूं खिडारनां नूं गलत तरीके नाल छुया वा, उन्हां नूं मजबूर किया, इत्थों तक कि अपना कमरा तक उन्हां बच्चियां नूं साझा करन दे लई मजबूर किया। तुहाडे याद आ गया होना भाजपा का वो MP बृज भूषण जिहदे उत्ते कुड़ियां ने दोष लाए सीगे कि इन्हें भी विदेशी दौरिਆਂ के दौरान साडे नाल घटिया तरीके नाल हरकतां कीतियां, घटिया पद्धर दीयां हरकतां कीतियां, सानू इस तरीके नाल छुआ कि वो छूहण दा तरीका सानू ज़रा भी पसंद नहीं सी और साह मापण दे बहाने इन्हें साडे शरीरां दी पमैश कीती और शरीर दे उन्हां अंगां नूं छुआ जां छूहण दी कोशिश कीती जिथे आपां अक्सर कोच जां डॉक्टर किसी की इजाजत तो बिना उन्हां चीज़ां नूं नहीं छूहंदा ते बहुत हद तक नहीं छुआ भी जाता उस तरीके दे नाल। तां पर ये जिहड़ा शशिकांत शर्मा वा ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ राजस्थान राइफल्स ਦਾ ਇਹ कोच ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 100% ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਬ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਚ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਵਾ, ਵੈਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਲਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। 22 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦੀ ਕੁਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ। ਦੀ ਕੁਇੰਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ SIA ਰਿਕਾਰਡਡ 45 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। SIA ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਚਸ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਕੋਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮਈ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੋਚ RK ਸ਼ਰਮਾ allegedly forced himself into a room of a senior woman cyclist, offer her a post-training massage and starting that wants to be his wife। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਈ 2022 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ RK ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਖਿਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ BJP ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਮਈ 2021 ਦੀ। P ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਕੋਚ ਹੈ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ
ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਮਨ ਐਥਲੀਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਮਨ ਐਥਲੀਟਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਨਾਗਾ ਅਰਜੁਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਕਰੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਲੈਕਸ ਐਂਬਰੋਸ ਉਹਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ 17 ਵੂਮਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ। ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਕੋਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਕਰੰਟਲੀ ਔਨ ਐਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂਰ ਆਫ ਯੂਰਪ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੂਮਨ ਟੀਮ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਐਂਬਰੋਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗੇਂਸਟ 28 ਈਅਰ ਓਲਡ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 19 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਕੋਚ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੋਚ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕੋਚ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ? ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਚ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਸ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗਕ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਰੌਮੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਟਰੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੁਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 22 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ SIA ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕੋਚਾਂ ਦੇ 45 ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ 29 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ